নর্থ চায়না ইলেকট্রিক পাওয়ার ইউনিভার্সিটি বেইজিং, প্রেসিডেন্ট বিসিওয়াইএসএ। আমাদের সাথে স্পিকার হিসেবে আরো উপস্থিত আছেন ডক্টর এমজি মনিরুজ্জামান শিহাব ভাই, পিএইচডি ক্যান্ডিডেট, ক্যাপিটাল মেডিকেল ইউনিভার্সিটি বেইজিং, জেনারেল সেক্রেটারি বিসিওয়াইএসএ। আমাদের আজকের ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করছেন বিসিওয়াইএসএ সম্মানিত সভাপতি জান্নাতুল আরিফ। আমাদের সাথে জুমে ও সোশ্যাল মিডিয়ায় যুক্ত আছেন বিসিওয়াইএস এর কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ, ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডর, সাধারণ সদস্য এবং উপস্থিত দর্শকবৃন্দ। সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ, অভিনন্দন। ওয়েবিনারের পুরো সময় জুড়ে আপনাদের সাথে থাকবো আমি আব্দুল্লাহ আল তানিম। আমি বর্তমানে জংজু ইউনিভার্সিটিতে এমবিবিএস এ অধ্যয়নরত আছি। পাশাপাশি যুক্ত আছি বিসিওয়াইএস এর সাথে একজন এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসাবে। আপনারা জেনে থাকবেন 2016 সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিসিওয়াইএস এ চীনে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যাবতীয় প্রয়োজন মেটানো, ভাষা, সাংস্কৃতিক সম্মেলন সহ চীন বাংলাদেশ সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে আসছে। উচ্চশিক্ষার জন্য চাইনিজ স্কলারশিপ কাউন্সিল সিএসসি স্কলারশিপ সবচেয়ে আকর্ষণীয় সুযোগ। প্রতি বছর সেপ্টেম্বরে অটাম সেমিস্টারে ভর্তির জন্য আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয় আগের বছরের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে। বিসিওয়াইএস এর বেল অ্যান্ড রুট ট্রেনিং একাডেমি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীনি স্কলারশিপ বিষয়ক ওয়েবিনারের আয়োজন করে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করে আসছে। Now, I'd like to take the opportunity to invite our first speaker, Dr. A.M. Mujahid sir, to deliver his speech on study in China and research opportunities. We are truly honored to have you with us today, sir. The floor is yours. Dr. A.M. Mujahid sir, please. Uh, all right, thank you, Abdullah Al Tanim. Assalamu alaikum, everyone. And today's the chief guest, our Honorable Cultural Secretary, the Ambassador of People's Republic of China to Dhaka, Bangladesh, Mr. Li Xiaoping. We have our special guest, Professor Dr. Shahabul Haq from Shahjalal University, uh, the current General Secretary of EPCA, Association of Bangladesh China Alumni, and the founding president and the advisor of BCYSA. The president of BCYSA, Mr. Jannatul Arif, general secretary, all other EC members, campus ambassadors, and the all peoples, all our brothers and the friends joining us today. The very good evening, everyone. So this is my really honored and the pleasure to the here, and thanks BCYSA for inviting me and having me here for today to talk about study and research opportunity in China. So it is very nice to say that I have been living in China around, 12 years since 2013. I still remember the very first time when I came to China in 2013 with a CSC Type A scholarship for master's study in Songxing. So I have graduated and did my master's from Songxing University of Post and Telecommunication. That was the very first entry in China in 2000. Yeah. And then I moved in Shanghai and I obtained my PhD in 2021 from Shanghai University. Then immediate after I joined a faculty at Shanghai University of Engineering Science in the same year. So I just shared my story about and journey to Bangladesh and China. And recently I have also got the permanent residence with my family. So now we can say China is my second home, truly. Yeah, like an officially also, not is only like saying from heart. Yeah. So I'm saying the reason is that the many people is still till now asking, so why should I go to China? So what things are there? It's a lot of things, right? So maybe you can take me as an example, like how I came here and how I like located here for with a long time. For study and research and why you should come study in China, if you search on the Google or internet, so you can have a lot of reason, right? Impressive reason to stay or go to in China. But I just say because of the short time, like, yeah, say like only few things. For the study in China, you might know like in China, especially for the research, in the Nature Index, it is in the rank second and published the highest number of scientific research publication over the world. Yeah, that's really very amazing. There are around 1,000 universities that they receive international students over the world, and around 30,000 students per year they recruit.
So I think it's a very good opportunity for who is still thinking about coming in China. There is very, I think, not very that much hard to have you find your space around maybe 30,000 seats there, right? Yeah. So campuses on others, all others things are very much really like, I don't say like the beautiful only, but is resourceful also. Yeah. So this specifically perspective student from Bangladesh, the China could be your really uh, like a next destination for your higher study. Not only, even you can after the study there is opportunity for doing business and also the find your dream job here. And if you also like the find job like me, yeah, for say I should like you should set your target earlier and just like run for the goal. Yeah, that's the thing I believe. Yeah. So I'm staying here still, so I'm not talking more. I'm just leave space for the question and answer. So if you have specifically any question to me, I am happy to answer you. And you can also find me, my email, and also that you can find me on the social media. I also happy to reply on your like the if you have any question about the China study or what other things. Yeah. So thanks all. That's all from me for this night. Yeah. Thank you everyone. Thank you very much, sir, for your valuable space. Thank you again. এবার আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের সম্মানিত অতিথি প্রফেসর শাহাবুল হক স্যার, esteemed faculty member of Shahjalas University of Science and Technology and Honorable General Secretary of the Association of Bangladesh China Alumni, to address us. Sir, we are eagerly look forward from hearing from you. Sir, the floor is yours. Assalamu alaikum and good evening, everyone. Honorable distinguished guests, Mr. Li Xiaoping, Cultural Counselor of the Embassy of the People's Republic of China in Dhaka, Mr. A. Mujahid, Joint Secretary of APCA and former President of BCYSF, Mr. Jannatul Arif, President of BCYSF, and Dr. Manurjaman Shihab, General Secretary of BCYSF, and Mr. Abdullah Mamun, who is hosting this today's program. It's truly a great honor and privilege to be here today at the first promotional program of the CSC Scholarship 2026. I am deeply grateful to the Bangladesh China Youth Student Association for inviting me to this event and giving me the opportunity to speak. My sincere thanks to also go to the Embassy of the People's Republic of China for their enormous support in making this event a success. We are always deeply grateful to them. Now I'll go to the question of Mr. Mujahid. Why students should go to China for higher studies? You know that China is a multi-diversified country, uh, a land where people's dream come true, a place that turns the impossible into possible. We share thousands of years of historical and cultural ties with China, and continuing that relationship is both meaningful and essential. Studying in China is not only about gaining academic knowledge, it's also an opportunity to learn about the culture, environment, language, and people of one of the world's most dynamic nations. This experience is truly unique and cannot be found elsewhere. You know that currently around 12,000 Bangladeshi students are studying in China, and every year nearly 3,000 more students go there to pursue higher education. There are various scholarship opportunities, including CSA scholarship, that make this possible. The purpose of today's seminar is to inform and inspire our students about higher education opportunities in China and to guide those who are interested in applying. I would like to say something about BCYSA. You know that BCYSA is a vibrant youth organization with active branches across many universities in China, maybe 40, as far I know. It is currently one of the most dynamic platforms for extending people-to-people relations between Bangladesh and China. The association organizes numerous programs every year and engages in various volunteer and cultural activities. We sincerely thank them for their continuous efforts and dedication. I would like to conclude my remarks by expressing my heartfelt thanks once again to BCYS Executive Committee and to Mr. Maruf from Belt and Road China Center for their excellent event coordination, and to everyone present here today. Thank you all.
May the friendship between Bangladesh and China continues to flourish. Thank you very much, sir, Professor Shahabul Haq, sir, for your enlightening words and valuable insight. Now, it is my privilege to invite our distinguished chief guest, Mr. Li Xiaopeng, Culture and Education Counselor at the Embassy of People's Republic of China in Dhaka, Bangladesh, to share his thoughts with us. Sir, the floor is yours. Mr. Li Xiaopeng. Hello, everyone. My dear friends, my old friends, new friends, and the students, good evening. It is a pleasure to meet you all online for this 2026 Study in China Chinese Government Scholarship event. On behalf of the Chinese Embassy in Bangladesh, I extend my warm congratulations on the success of this event and a sincere welcome to all of you. China and Bangladesh are good neighbors and close partners. Not long ago, China held its 20th Central Committee fourth plenary session and laid out plans for the next 5 years. It's the 2026 to 2030. These plans focus on using science and technology to build a stronger nation and on opening up to work with the world. China is moving faster on its path to modernization. This makes it a perfect time for you to study in China. Choosing to study in China is not just about education. It is about stepping into a world of future opportunities. This scholarship is China's way of inviting talented young people like you to experience world-class education. When you choosing China, you choose a country focused on the future. China is rapidly growing in areas like artificial intelligence, clean energy, and the digital economy. You can learn from top professors using advanced labs and gain skills that the world needs. Choosing study in China, you choose a country that is open to the world. China's Belt and Road Initiative and the global partnerships mean you will study alongside students from around the world. This makes you a true global citizen. Choosing study in China, you will choose a society that cares for its people. China's development aims to improve life for everyone. You will see how education and technology are used to solve real problems and help society. This scholarship covers your tuition, housing, living costs, and medical insurance. This strong support allows you to focus completely on your studies and personal growth. To all of the students here today, I have 3 hopes. Be brave and apply. Looking at the courses offered, see what interested you and prepare your application well. Learn deeply and look widely. While you master your major, also learn about Chinese culture and society. This knowledge will make you a well-rounded person. Become a bridge for friendship. In the future, use what you learn in China to help develop Bangladesh. Also, help to build a stronger friendship between our 2 countries. The Chinese Embassy in Bangladesh is here to support you every step of the way. Finally, I wish this event great success. I hope all of you can achieve your dream of studying in China and write a wonderful chapter of your life there. Thank you all. Thank you. Thank you so much, sir, Mr. Li Xiaopeng, for your insightful speech. Your words have truly inspired us and provided valuable perspective for today's session. We are deeply grateful for your time and contribution. Thank you again. Thank you. সুপ্রিয় উপস্থিতি, এবার আমরা সরাসরি চলে যাব আজকের ওয়েবিনারের মূল পর্বে। এবার আমরা সিএসসি স্কলারশিপের আবেদন প্রক্রিয়া নিয়ে সম্পূর্ণ গাইডলাইন দেওয়ার জন্য ডেকে নিতে চাই ডক্টর এমডি মনিরুজ্জামান শিহাব ভাইয়াকে।
ভাইয়া, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ওয়েবিনারে। প্লিজ। তানিম ভাইয়া, তানিম ভাই, আমার কম্পিউটার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? জি ভাইয়া, দেখা যাচ্ছে। একটু সময় দিবেন, আমি জাস্ট একটু সেট আপটা ঠিক করে নিই। ফুল স্ক্রিন মোডে দেখতে পাচ্ছেন? আহ, জি। Thank you, Tanim bhai, for welcoming me. And first of all, I'd like to show my highest gratitude uh, to Chinese Embassy in Bangladesh and our chief guest, Mr. Li Xiaoping, for his support to organize this webinar. Besides our chief guest, uh, I would like to show my gratitude to our special guest, Dr. Mohammad Shabul Haq sir, who was always helpful for us. And besides Dr. A.M. Mujahid sir and our Honorable President, Janzul Arif Bhai, besides all the members of Bangladesh China Youth Student Association, our SCT member, our campus ambassadors, and all who are joining here for this program. I hope we'll have a good session today, and this session will be helpful for all those people who wants to be the next candidate here in China for his bachelor, master's, or PhD program. So for our all Bangladeshi student, I would like to present my whole PPT in Bengali language. Besides, my PPT is in English, so I think both will help. So if you have any question, you can comment on the chat box. We'll answer all those questions later. সো আবারও সবাইকে ধন্যবাদ। বাংলাদেশ চায়না ইউথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের বেল্ট এন্ড রোড ট্রেনিং একাডেমি এবং স্টাডি ইন চায়না লিও শুয়ে চংগো যারা যৌথ আয়োজনে আজকের এই প্রোগ্রামটি স্টেপ বাই স্টেপ গাইডলাইন অন চাইনিজ স্কলারশিপ। সো আমি ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান শিহাব, নিউরো রিহ্যাবিলিটেশনের পিএইচডি ক্যান্ডিডেট, পোয়াই হসপিটাল এবং চায়না রিহ্যাবিলিটেশন রিসার্চ সেন্টারে, যেটা কিনা অ্যাফিলিয়েটেড টু ক্যাপিটাল মেডিকেল ইউনিভার্সিটি, সেই সাথে বাংলাদেশ চায়না ইউথ অ্যাসোসিয়েশনের একজন জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত আছে। সো আজকে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করব সেটা হচ্ছে আমাদের সিএসসি স্কলারশিপের ফ্যাসিলিটিস গুলো কি কি, সেই সাথে কি কি রিকোয়ারমেন্ট থাকবে আমাদের, এবং আমরা কিভাবে প্রিপেয়ার হব, কখন আমাদের অ্যাপ্লিকেশন টাইমলাইন টু চেক করতে হবে, কখন ইউনিভার্সিটি সিলেকশনের জন্য প্রিপারেশন নিতে হবে, সেই সাথে কখন আমরা প্রফেসরকে সিলেক্ট করব, এবং আমরা কখন কি ধরনের রেজাল্ট এক্সপেক্ট করতে পারি, সেটার জন্য হচ্ছে আমরা কিভাবে নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখবো, সেটা সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করব। প্রথমেই বলে নেওয়া যাক টাইপ এ কেন এবং টাইপ এর ফ্যাসিলিটিস গুলো কি, যেটা অলরেডি আমাদের চিফ গেস্ট কিছুটা এক্সপ্লেন করে দিয়েছেন। তো টাইপ এ তে যারা আসবেন তাদের টোটাল অ্যাপ্লিকেশন ফিটা ফুললি কভার করবে, সেই সাথে টিউশন ফি এবং হেলথ ইন্স্যুরেন্স যেটা আছে সেটাও কভার করবে। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় হচ্ছে ট্রাভেল কস্ট, সেটা হচ্ছে যখন আপনি ফার্স্ট আসবেন বাংলাদেশ থেকে চায়নাতে তখন একবার, এবং যখন আপনি গ্রাজুয়েশন করার পর বাংলাদেশে ফিরবেন তখন আরেকবার আপনার এয়ার ফেয়ারটা প্রোভাইড করা হবে, সেই সাথে হোস্টেল কস্ট ফ্রি, টোটাল ফ্রি। এবং যারা ব্যাচেলর তাদের জন্য 2500 এবং মাস্টার্সের জন্য 3000 এবং পিএইচডির জন্য 3500 আরএমবি আছে মান্থলি স্টাইপেন্ড। সেই সাথে রিসার্চ ফান্ড আছে এবং সাইট সিং এর জন্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রভিন্স বা বিভিন্ন সিটিতে যাওয়ার একটা সুযোগ আছে, যেটাকে ইউনিভার্সিটি টু ইউনিভার্সিটি ডিপেন্ড করে। সো মূল প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমি জাস্ট একটু চায়নার ওভারঅল রিসার্চ ফ্যাসিলিটিস এবং রিসার্চ আউটকামের একটু আপনাদেরকে ডিটেলস জানাতে চাই। একটু কম্পারেটিভ স্টাডি আমি আপনাকে দেখাতে চাচ্ছি, যেটা হচ্ছে গত বছরের যদি আমরা দেখি নেচার ইন্ডেক্সের একটা ডেটা, যেটা চায়নার অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি টপ 10 এর মধ্যে ছিল। এবার যদি আমরা দেখি 2025 সালের যেটা জুলাই পর্যন্ত, দেখা যাচ্ছে যে গতবারের চেয়ে তাদের ইম্প্যাক্ট আরো বেশি এবং বেশি সংখ্যক ইউনিভার্সিটি টপ 20-র মধ্যে চলে আসছে। তো সেটা বোঝা যাচ্ছে যে চায়নার কন্টিনিউয়াসলি একটা ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে তাদের রিসার্চ ফ্যাসিলিটিসে, তাদের রিসার্চ আউটকামে। সেই সাথে যদি আপনার টপ 10 ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং, টপ 20 বা টপ 100 ইউনিভার্সিটির র্যাঙ্কিংটা দেখেন, যেটা টাইমস হায়ার র্যাঙ্কিং এর ক্ষেত্রে, দেখা যাচ্ছে যে চায়নার ইউনিভার্সিটি গুলো বিগত বছরের চেয়ে এই বছর ক্রমান্বয়ে আরো উন্নতি করছে।
তো এটা প্রমাণ করে চায়নার সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টটা, তাদের এডুকেশন সেক্টরে, এডুকেশন ফ্যাসিলিটিস এবং রিসার্চ আউটকামে তারা একটি প্রোগ্রেসিভ ইমপ্রুভমেন্টের দিকেই আসছে সবসময়। তো যেটা কিনা যারা রিসার্চে ইন্টারেস্টেড তাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা তথ্য। সেই সাথে চায়নার শুধু সিএসসি টাইপ এ না, আপনারাও জেনে থাকবেন চায়নাতে আরো বিভিন্ন ধরনের স্কলারশিপ আছে, যেমন হচ্ছে চাইনিজ গভর্নমেন্টের টাইপ বি স্কলারশিপ, সেই সাথে হচ্ছে আনসো স্কলারশিপ, কনফুসিয়াস স্কলারশিপ, এবং প্রত্যেক ইউনিভার্সিটিতে আমরা পেয়ে থাকি ইউনিভার্সিটি বা হচ্ছে সেই প্রভিন্সিয়াল বিভিন্ন ধরনের স্কলারশিপ। সো এবার একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণের সাথে আমাদেরকে দেখতে হবে, যেটা কিনা চায়নার এডুকেশন সিস্টেমের নতুন সংস্করণ আমরা বলবো, যেটা কিনা বলা হয় চায়না স্কলাস্টিক কম্পিটেন্সি অ্যাসেসমেন্ট। সেটা হচ্ছে একটা ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্ট আপনাদের ডকুমেন্টেশনের জন্য যারা ব্যাচেলরের জন্য অ্যাপ্লাই করবে। তো আমি এটা সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে একটু বলার চেষ্টা করব। আপনারাও ডিটেলস জানতে চাইলে আপনারা জাস্ট এই ওয়েবসাইটটিতে ভিজিট করতে পারেন, www.csca.cn। সেই সাথে আমাদের বিসিএস এর যে ওয়েবসাইট আছে সেখানেও যেতে পারেন, সেখানে এটা এই সম্পর্কে অনেকগুলো আর্টিকেল হচ্ছে। তো এই সিএসসিএ এক্সামটি আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চান সেই ইউনিভার্সিটির সাথে কমিউনিকেট করতে হবে তাদের কোন মেজরের জন্য কোন ধরনের এক্সাম ম্যান্ডেটরি, এবং কি এই এক্সামটা দেওয়ার জন্য আপনারা নিচে দেখতে পাচ্ছেন 3টা ফিক্সড ডেট থাকে, যেটা হচ্ছে ডিসেম্বর, জানুয়ারি এবং মার্চের দিকে। সো যারা কিনা সেপ্টেম্বর 2026 এর জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তাদেরকে অবশ্যই ডিসেম্বর 2025 এর 21 তারিখে আপনাদেরকে অ্যাডমিশনের জন্য বসতে হবে, অথবা জানুয়ারির 25 তারিখের 2026-এ আপনারা অ্যাডমিশনের জন্য বসতে পারবেন। তো এটা যখন আপনারা অ্যাডমিশনটা কমপ্লিট করবেন তখন আপনাদের একটা স্কোর রিপোর্ট আসবে, আপনারা রাইট সাইডে দেখতে পাচ্ছেন সেই রিপোর্টটা। তো সেই রিপোর্টটা অবশ্যই আপনাদেরকে আপলোড করতে হবে আপনাদের ডকুমেন্টের সাথে। সেটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়, যেটা হচ্ছে যারা ব্যাচেলরের জন্য পড়তে যেতে যাচ্ছেন চায়নাতে তাদেরকে অবশ্যই মানে গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে এই বিষয়টি। তো আমি ওভারঅল অ্যাপ্লিকেশন রিকোয়ারমেন্ট গুলো বলবো। ব্যাচেলরের জন্য হচ্ছে আপনার অবশ্যই এইচএসসি এবং ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট লাগবে। এজ রিকোয়ারমেন্টটা 25 ইয়ার্স এর নিচে হলে ভালো হয়। এর সাথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়, যেটা অলরেডি বলে ফেলছি আমরা, যেটা হচ্ছে সিএসসিএস টেস্ট স্কোর রিপোর্টটা আপনাদেরকে সাবমিট করতে হবে। আর মাস্টার্স এর জন্য আপনার অবশ্যই ব্যাচেলর ডিগ্রি লাগবে এবং এইজ আপনাদের বিলো 35 হইতে হবে, এবং পিএইচডির জন্য বিলো 40। বাট যারা কিনা সিনিয়র স্কলার প্রোগ্রামের জন্য জয়েন করতে চান তাদের জন্য এজ লিমিটটা হচ্ছে বিলো 50 হলে হবে, এবং তারা অবশ্যই যারা কিনা সিনিয়র স্কলার এবং অ্যাসোসিয়েট প্রফেসরের সমমর্যাদাতে যারা আছেন আর কি। তো ওভারঅল কি কি সার্টিফিকেট লাগবে, যে ডিগ্রি সার্টিফিকেট, ট্রান্সক্রিপ্ট এবং অল সার্টিফিকেট নোটারাইজ হতে হবে, এবং নন ক্রিমিনাল রেকর্ড লাগবে। কিছু কিছু ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট কিছু সার্টিফিকেট দরকার পড়তে পারে, সেটা হচ্ছে আপনার অবশ্যই ইউনিভার্সিটির সাথে কমিউনিকেট করতে হবে। আর ডেডলাইনটা টাইপ এর ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ভ্যারি করে, এবং যদি বাংলাদেশ মিনিস্ট্রির কাছে অ্যাপ্লাই করতে হয় তাহলে বাংলাদেশ মিনিস্ট্রির ওয়েবসাইটে একটা সার্কুলার থাকবে, এই সার্কুলার ডিফারেন্ট একটা ইনফরমেশন থাকবে, যদি এটা টোটালি কনফার্ম না, সার্কুলার এখনো হয়নি। দুঃখিত একটু টেকনিক্যাল সমস্যার জন্য। সো আমরা কিভাবে প্রিপেয়ার হব? ফার্স্ট হচ্ছে আমাদেরকে টাইমলাইনটা জানতে হবে, সেটা ইউনিভার্সিটি অথবা হচ্ছে আমাদের এডুকেশন মিনিস্ট্রি থেকে যদি সার্কুলার হয়, এবং তারপর হচ্ছে আমাদের ডকুমেন্টগুলো রেডি থাকতে হবে। সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি স্পেসিফিক কিছু ডকুমেন্ট, এবং সেই সাথে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সির জন্য যে সার্টিফিকেটগুলো সেটা আমাদেরকে রেডি থাকতে হবে। সেই সাথে ইউনিভার্সিটি সিলেকশনের ক্ষেত্রে আপনাদের জন্য খুব ভালো একটা গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে campuschina.org এই ওয়েবসাইটটি। সেখানে গিয়ে আপনারা চায়নার বিভিন্ন প্রভিন্সের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিগুলো সম্পর্কে এবং সেই ইউনিভার্সিটিগুলোর র্যাঙ্কিং সম্পর্কেও জানতে পারবেন চায়নার ভেতর। এবং সেই সাথে যদি আপনার ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং জানতে চান তাহলে timeshighereducation.com এই ওয়েবসাইটে যেতে পারেন। সেই সাথে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে যারা কিনা মেডিকেলের জন্য অ্যাপ্লাই করতে চান তাদেরকে হচ্ছে বাংলাদেশ মেডিকেল কাউন্সিল যেটা আছে বিএমডিসির একটা অ্যাফিলিয়েটেড ইউনিভার্সিটিগুলো লিস্ট জানতে হয়। সেটার জন্য আপনারা হচ্ছে চায়নার যে মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন .gov.cn ওয়েবসাইটে আছে, সেই ওয়েবসাইটে গেলে আপনারা সেখানে একটা লিস্ট পাবেন, যে লিস্টগুলো আপনাদেরকে বলবে যে কোন ইউনিভার্সিটিগুলো ইংলিশ ভার্সনে পড়াচ্ছে, কোন ইউনিভার্সিটিগুলো চাইনিজ ভার্সনে। তো তাদের অ্যাফিলিয়েশনটা হচ্ছে বিএমডিসির সাথে অনেকটা ম্যাচ করবে। তো এটা হচ্ছে campuschina.org ওয়েবসাইটটা। সেখানে গেলে আপনারা ফার্স্টে দেখবেন যে আমি যে রেড বক্স করা আছে সেখানে স্কলারশিপ এবং ইউনিভার্সিটি প্রোগ্রাম এই বাটনগুলোতে ক্লিক করলে আপনারা
সহজেই বিভিন্ন তথ্য পেয়ে যাবেন। এখন যদি আপনি ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে জানতে চান স্পেসিফিক, কি করতে হবে, নিচে আপনি যদি দেখেন আপনি ডিগ্রি স্পেসিফিক ইনফরমেশনটা দিতে হবে এবং সেই সাথে আপনাকে কোন ল্যাঙ্গুয়েজে আপনি পড়তে যাচ্ছেন, ইংলিশ বা চাইনিজ, সেটা আপনি স্পেসিফিক করে দিয়ে সার্চ করলে আপনি ইনফরমেশনটা পেয়ে যাবেন। এবং এই ওয়েবসাইট থেকে আপনি সরাসরি সিএসসি স্কলারশিপের অ্যাপ্লিকেশনের যে ওয়েবসাইটটা, এটা আপনি চলে যেতে পারবেন। আপনার যদি টপে যদি দেখেন, দেখবেন স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশন ফর স্টুডেন্ট, এই বাটনটিতে ক্লিক করলে আপনার হচ্ছে সরাসরি সিএসসি স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশন পোর্টালে চলে যাবে। এবং সিএসসি সম্পর্কে জানতে চাইলে ডিটেলস আপনি সিএসসি হোম পেজ বা এই বাটনটিতেও ক্লিক করতে পারেন। তো আমি ওভারঅল ডকুমেন্টগুলো সম্পর্কে একটা লিস্ট আপনাদেরকে দিয়ে দিয়েছি, আমি এক এক করে ডকুমেন্টগুলো সম্পর্কে ডিটেলস বলার চেষ্টা করব। ফার্স্টেই আমাদের অনেক স্টুডেন্টের কাছ থেকে আমরা অনেক কোয়েশ্চেন পাই, যেটা হচ্ছে নন ক্রিমিনাল রেকর্ড আমরা কিভাবে নিব, আমি বাংলাদেশে আছি বা আমি চায়নাতে আছি। তো আমি একটু জাস্ট ডিটেলসে বলতে চাচ্ছি, আপনি যদি বাংলাদেশে থাকেন, আপনি যে ডিস্ট্রিক্টে বা যে মেট্রোপলিটন পুলিশের স্টেশনের আন্ডারে আছেন, সেখানে গিয়ে আপনি জাস্ট আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা করবেন। সেটা অনলাইনেও করা যায়, তো অনলাইনে আপনি সার্চ করতে পারেন এবং তারপর অপশন উইদিন ফিউ উইকস এর মাঝে আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে এবং আপনি সার্টিফিকেটটা পাবেন, যেটা আপনি লেফট টপে দেখতে পাচ্ছেন। সেই সাথে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, নন ক্রিমিনাল রেকর্ডের সার্টিফিকেটের মেয়াদ কিন্তু 6 মাসের মধ্যে হইতে হয়, যেদিন আপনি অ্যাপ্লাই করছেন এবং যেদিন চায়নাতে আসবেন, এর মাঝে একটা 6 মাসের একটা সময় থাকতে হবে। সেই সাথে যারা চায়নাতে আছেন, যারা কিনা ব্যাচেলরে আছেন, মাস্টার্স করবেন বা হচ্ছে চায়নাতে কোনো একটা প্রোগ্রামে আছেন, ডিপ্লোমাতে অন্য অন্য ডিগ্রিতে যাবেন, তাদের জন্য অনেক সময় তারা কনফিউজড হয়ে যান যে কিভাবে নন ক্রিমিনাল রেকর্ড নিতে হবে। তাদের সহজ উপায়টা হচ্ছে, আপনি যে সিটিতে আছেন সেইখানে যে পুলিশ স্টেশনটা, আপনি নিয়ার বাই পুলিশ স্টেশনে গিয়ে আপনি কমিউনিকেট করলে পারবেন, অথবা আপনার ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সাথে কথা বললে তারা একটা ডকুমেন্ট দিতে পারে, যেটা রিকমেন্ডেশন কাইন্ড অফ, এবং সেটা সাবমিট করলেই উইদিন 1 or 2 ডেজ এর মধ্যে আপনার হচ্ছে নন ক্রিমিনাল রেকর্ডটা পেয়ে যাবেন। সেই সাথে যেটা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেসিফিক যে সার্টিফিকেট গুলো লাগে, ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের এইচএসকে এর জন্য, এইচএসকে যারা দিবেন, যারা কিনা ব্যাচেলর পড়তে চান চাইনিজ ভার্সনে, অবশ্যই এইচএসকে 3 লাগবে, এবং যারা মাস্টার্স পড়তে চান চাইনিজ ভার্সনে, অবশ্যই এইচএসকে 4 এর সার্টিফিকেট সাবমিট করতে হবে উইথ ইউর অ্যাপ্লিকেশন। সো আপনার এইচএসকে সার্টিফিকেটটা এমন হয়, এবং যদি আপনি ইংলিশ মিডিয়ামে কোনো জায়গায় পড়তে চান, কোনো ইউনিভার্সিটি, সেক্ষেত্রে আপনার আইএলটিএস এর সার্টিফিকেট ইউনিভার্সিটি টু ইউনিভার্সিটি সেই স্কোরটা ভ্যারি করে, সো আপনার আইএলটিএস সার্টিফিকেটটা এমন হতে পারে। সেই সাথে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন রেকর্ডটা কেমন হয়। তো ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন রেকর্ডটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রাইট সাইডের টপে। এই ফুল ফর্মটা আপনারা ডাউনলোড করতে পারেন অনলাইন থেকে। কিন্তু একটা বিষয় আপনি লক্ষ্য রাখতে হবে, যখন আপনারা সাইন নিবেন ডক্টরের, তখন অবশ্যই ফার্স্ট পেজে আপনার ছবি এবং বাইরের যে খালি অংশটুকু আছে সেটার মাঝামাঝি একটা সাইন থাকবে ডক্টরের, এবং লাস্ট পেজে অবশ্যই ডক্টরের সাইনের সাথে সিলটা থাকবে। তো এই দুইটা জিনিস অবশ্যই গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে, নাহলে আপনার সার্টিফিকেটটা ইনভ্যালিড হতে পারে। সেই সাথে নটারি, যেটা নোটারাইজেশনের ব্যাপারটা, অনেকেই কনফিউজ হয়ে যান। নোটারাইজেশনের ক্ষেত্রে আপনার সিটিতে যিনি অ্যাডভোকেট আছেন, যার কাছে নোটারাইজেশনের অথরিটি আছে, তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তিনি একটা সিল অ্যাটাস্টেড একটা সিল দিবে। সেই সাথে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে এই রেড স্ট্যাম্পটা আপনার ডকুমেন্টে আছে কিনা। আপনি যে ফটোকপি ডকুমেন্ট অবশ্যই নোটারাইজ করবেন, মেইন কপি কখনো নোটারাইজ করতে হয় না। তো ফটোকপি ডকুমেন্টে অবশ্যই দেখবেন যে আপনার রেড স্ট্যাম্পটি আছে কিনা। সেই সাথে যারা মাস্টার্সে পড়তে যাচ্ছেন এবং চায়নাতে অলরেডি স্টাডিং করতেছেন, তাদের একটা বিষয়ে অনেক সময় কনফিউশন থাকে যে আমি অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার কিভাবে নিব বা রিকমেন্ডেশন লেটার আমি কিভাবে নিব। সো আমরা যে ডকুমেন্টে দেখেছি রেফারেন্স 1-2, সেটা হচ্ছে রিকমেন্ডেশন লেটার, সেটা অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার না। রিকমেন্ডেশন লেটার মানেটা কি একটু জাস্ট আমি বলতে চাচ্ছি, যারা হচ্ছে কিনা আপনার আপনার টিচার বা আপনার প্রফেসর ছিলেন, যারা আপনাকে চিনেন, আপনার সম্পর্কে রিকমেন্ড করতে পারে কোন একটা ইনস্টিটিউটকে, যে হ্যাঁ আমার এই স্টুডেন্ট এমন বা স্টুডেন্টের ক্যারেক্টারটা এমন, তারা আপনাকে রিকমেন্ড করবে। তো আপনারা যারা মাস্টার্সের জন্য অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছেন, তারা অবশ্যই আপনার ইনস্টিটিউট থেকে রিকমেন্ডেশন লেটার নেবেন। একটা বিষয় অবশ্যই গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে, সেটা হচ্ছে ইনস্টিটিউশনের প্যাড থাকতে হবে। যদি আপনি কোনো একটা হসপিটাল থেকে নেন, প্রফেসরের থাকে, তাহলে প্রফেসরের প্যাডে তার ডিটেলস থাকবে, এখানে আপনার সম্পর্কে ডিটেলস থাকবে এবং প্রফেসরের সিল এবং সাইন থাকবে। এটা হচ্ছে রিকমেন্ডেশন লেটার। একইভাবে আপনি অ্যাকসেপ্টেন্স লেটারও নিতে পারেন কোন একটা ইউনিভার্সিটির প্রফেসরের কাছ থেকে, সেটা অবশ্যই সেই ইনস্টিটিউট বা হচ্ছে সেই ডিপার্টমেন্টের অফিসিয়াল প্যাডে হতে হবে।
আবার অনেক সময় ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার ফর্মটা ভ্যারি করে। যেমন হচ্ছে কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি তাদের ডেডিকেটেড একটা ফর্ম থাকে, যে ফর্মে অ্যাকসেপ্টেন্স লেটারটা নিতে হয়। আমি এখানে আমাদের ক্যাপিটাল মেডিকেল ইউনিভার্সিটির অ্যাকসেপ্টেন্স ফর্মটা আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। তো এক এক ইউনিভার্সিটির এক এক ফর্ম হয়। তো এখানে দেখেন অ্যাপ্লিকেন্টের ডিটেলস একটা ইনফরমেশন থাকে, এবং সেই সাথে প্রফেসরের সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশন এবং প্রফেসরের কমেন্টস আপনার সম্পর্কে। তো এই টাইপের ইনফরমেশন গুলো থাকতে হয়, এবং সিলটা থাকতে হয় প্রফেসরের অবশ্যই। এখন আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যারা কিনা ব্যাচেলর এখনো স্টাডি করতেছেন, কমপ্লিট হয়নি, আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন, আপনাদের কাছে সার্টিফিকেট নাই ব্যাচেলর, সো কি করবেন? তো এই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই প্রভিনশিয়াল সার্টিফিকেট যেটা থাকে, প্রভিশনাল সার্টিফিকেট, সো প্রভিশনাল সার্টিফিকেটটা আপনাকে সাবমিশন করতে হবে। সো প্রভিশনাল সার্টিফিকেটটা কি? এটা জাস্ট কাইন্ড অফ গ্যারান্টি যে আপনি এখন পর্যন্ত যতগুলো রিকোয়ারমেন্ট ছিল গ্রাজুয়েশনের সবগুলো কমপ্লিট করে ফেলেছেন, এবং আপনি উইদিন এ ফিক্সড টাইম পিরিয়ড আপনি গ্রাজুয়েট হবেন। এটা আপনার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল বা হচ্ছে আপনার ডিপার্টমেন্ট থেকে এটা ইস্যু করা হবে। এটা অবশ্যই একটা অফিসিয়াল প্যাডে হইতে হবে। সেই সাথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট আমাদের লাগবে, যেটা হচ্ছে প্রি অ্যাডমিশন লেটার। সো প্রি অ্যাডমিশন লেটারটা কেমন? প্রি অ্যাডমিশন লেটারটা ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি ফরম্যাটটা ভ্যারি করে, বাট ইনফরমেশন গুলো কমন থাকে। সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ডিটেল বলে দিবে আপনি কোন সাবজেক্টের জন্য কত কোন সেশনে এবং কত ডিউরেশনটা আপনার থাকবে সাবজেক্টের, এবং আপনার সম্পর্কে একটা ডিটেলস থাকবে সে একটা ডকুমেন্টে, এবং তার একটা কন্ডিশনালি সকল কিছু প্রোভাইড করতেছে এই টাইপের একটা স্টেটমেন্ট দিবে যে আপনি যদি সিএসসি স্কলারশিপ পান বা আপনি এই টাইপের স্কলারশিপ পান, তাহলে হচ্ছে আপনি এই অ্যাপ্লিকেশন লেটারটা ইউজ করতে পারবেন। তো এই টাইপের ডকুমেন্ট সহ, ইনফরমেশন সহ আপনাকে হচ্ছে যে একটা লেটার দেওয়া হবে, সেটা আপনাকে আমরা প্রি অ্যাডমিশন লেটার বলতেছি। সো এখন আমরা জানতে চাবো যে কখন আমরা অ্যাপ্লাই করবো এবং কখন প্রফেসরদের সাথে আমরা কমিউনিকেট করব। সো আমাদের সাথে প্রফেসরের সাথে যখন কমিউনিকেট করতে চাইবো বা ইউনিভার্সিটির সাথে কমিউনিকেট করতে চাইবো, তখন আমাদেরকে একটি বিষয় সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে তার ওয়ার্কিং টাইমটা কখন। আমি বাংলাদেশে আছি, তো বাংলাদেশের ওয়ার্কিং টাইম আর চায়নার ওয়ার্কিং টাইম এক হবে না। তো এই দুইটাকে আমাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে, এবং সেই ভাবে আমাকে কমিউনিকেট করতে হবে প্রফেসরদের সাথে বা স্কুলের সাথে। সেই সাথে যখন আমরা প্রফেসরকে অ্যাপ্রোচ করব, তখন আমাদের অবশ্যই একটা শর্ট ইমেল লিখতে হবে। সেখানে আপনার সম্পর্কে একটা দুইটা সেন্টেন্স থাকতে পারে, এবং প্রফেসরের ইন্টারেস্ট সম্পর্কে, এবং আপনি কেন প্রফেসরের টিমটাতে জয়েন করতে চান সেই সম্পর্কে, এবং সেই সাথে আপনার একটা আপডেটেড সিভি থাকবে সেখানে। আরেকটা বিষয়, আমরা অ্যাপ্লাই করার জন্য প্রফেসরের সাথে কমিউনিকেট করেছি, বাট প্রফেসরের কাছে রিপ্লাই পাচ্ছি না, ইউনিভার্সিটি থেকে রিপ্লাই পাচ্ছি না। তো কখন আমরা ফলো আপে যাব? তো ফলো আপের জন্য খুব বেশি তাড়াহুড়া করা উচিত না। অবশ্যই আপনাকে 1 উইক বা 3 to 5 ওয়ার্কিং ডেজ আপনাকে হচ্ছে অপেক্ষা করতে হবে। তারপর আপনাকে অবশ্যই একটা ফলো আপের জন্য যেতে পারেন। এত কিছু করার জন্য আপনাকে কিছু বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বের সাথে দিয়ে জানতে হবে। সেটা হচ্ছে আপনি কেন ওই প্রফেসরের আন্ডারে স্টাডি করতে চান, এবং ওই প্রফেসর, যে প্রফেসরের আন্ডারে আপনি হচ্ছে মাস্টার্স বা পিএইচডি করতে যাচ্ছেন, তার ওয়ার্ক প্ল্যান বা হচ্ছে তার রিসার্চ প্রজেক্ট সম্পর্কে আপনার আইডিয়াটা ভালো রাখতে হবে, যাতে হচ্ছে আপনি প্রফেসরের সাথে কমিউনিকেট করতে পারেন। সেই সাথে এখন প্রফেসরদের আপনি কিভাবে খুঁজে পাবেন, তার জন্য অবশ্যই আপনি প্রফেসরের যে বিভিন্ন ধরনের পাবলিকেশন আছে সেটা খোঁজার চেষ্টা করবেন। তার জন্য পাবমেড বা গুগল স্কলার বা ওয়েব অফ সায়েন্স, এই টাইপের যে ওয়েবসাইট গুলো আছে সেগুলো আপনি ট্রাই করতে পারেন। এবং কতজন প্রফেসরকে আপনি কমিউনিকেট করবেন, আমি বলবো যে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি কনফার্মেশন পেয়েছেন যে আপনি অ্যাডমিট হচ্ছেন বা হবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে ট্রাই করাটাই বেটার। সো এখন আমরা জানবো কিভাবে অ্যাপ্লাই করবো, যেটা হচ্ছে আমাদের মূল পার্ট আর কি। তো এখানে আমরা যেটা আগে বলেছিলাম যে campuschina.org, সেটা হচ্ছে মেইন পোর্টাল। বাট সেই যখন আপনি সেই পোর্টালে গিয়ে স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যে বাটনটি সেটা ক্লিক করবেন, তখন আপনাকে রিডিরেক্ট করা হবে studyinchina.csc.edu.cn এই পোর্টালটিতে। তো এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল টাইমলাইন। এটা হচ্ছে ফার্স্ট আপনাকে সিএসসি পোর্টালে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে, তারপর হচ্ছে আপনাকে ডকুমেন্ট গুলো রিএক্সামিন করতে হবে, দেন চাইনিজ এম্বাসি আপনাকে ইন্টারভিউর জন্য কল করবে, যেমন প্রাইমারি সিলেকশন হলে দেন রিকমেন্ড করবে ইউনিভার্সিটিকে, দেন ফাইনালি ইন্টারভিউর জন্য ইউনিভার্সিটি আপনাকে কল করতে পারে। তারপর আপনি সাকসেসফুলি একজন সিএসসি ক্যান্ডিডেট হতে পারেন। সো চলেন আমরা স্টেপ বাই স্টেপ একটু জানার চেষ্টা করি কিভাবে। যে বিষয়টা আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে ফার্স্টে আপনাকে এমন হতে পারে বাংলাদেশ এডুকেশন মিনিস্ট্রি যেটা ওয়েবসাইট আছে, আপনারা এই ওয়েবসাইট লিঙ্কটি দেখার চেষ্টা করবেন। সেখান থেকে আপনারা সহজেই পেয়ে যাবেন যে এখানে একটা সার্কুলার হতে পারে। যদি সার্কুলারটা হয়ে যায়, তখন আমরা এই সার্কুলার
ডিটেলস আপনারা জানতে পারবেন। এখন পর্যন্ত যেহেতু সার্কুলার হয় নাই, তো আপনি সরাসরি সিএসসি পোর্টালে অ্যাপ্লাই করবেন। তো সিএসসি পোর্টালে অ্যাপ্লিকেশন নিয়মটা হচ্ছে আপনার রাইট সাইডের উপরের দিকে যদি দেখেন, আপনি ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে ক্লিক করতে হবে। তারপর হচ্ছে আপনার ইমেল অ্যাড্রেস এবং আদার ডিটেলস দিয়ে আপনি অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলবেন। কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আপনার যে নর্মাল ব্রাউজারটি আছে সেটা যদি আপডেটেড না হয়, তাহলে অনেক সময় ব্রাউজ করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে আপনার লেটেস্ট যে ব্রাউজার গুলো আছে সেটা ব্যবহার করাটাই বেটার। সেই সাথে আপনার ইমেল ডোমেনটা যদি 126 বা 163 বা আউটলুক হয়, তাহলে আরো বেশি ভালো হয়, আপনার মেলটা স্প্যামে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। যখন আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা করে ফেলবেন, তখন আপনি অ্যাপ্লিকেশন অনলাইন এই অপশনটি খুলে দেখতে পাবেন, এবং সেখানে ক্লিক করার পর আপনার এই অপশনটি ওপেন হবে, যেটা হচ্ছে আপনার পার্সোনাল ডিটেলসটা দেওয়ার জন্য। এবং পার্সোনাল ডিটেলসটা আপনি কিভাবে দিবেন আমি জাস্ট একটু খুবই সংক্ষেপে বলে দিব। এটা হচ্ছে আপনার পাসপোর্ট ইনফরমেশন গুলো এখানে থাকবে, যেহেতু অবশ্যই আপনি লক্ষ্য রাখবেন যে আপনার পাসপোর্ট ইনফরমেশন গুলো সাথে আপনার এইখানে যে ইনফরমেশন গুলো দিচ্ছেন সেটা ম্যাচ করে কিনা। আপনার নাম এবং টোটাল ডিটেলসটা দিতে হবে। সেই সাথে আপনার এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা আছে, আপনার ইউনিভার্সিটি এবং আদার্স যে ব্যাচেলর বা হাই স্কুল বা মাস্টার্স এর জন্য যারা পিএইচডি তে অ্যাপ্লাই করতেছেন, সিরিয়াল বাই সিরিয়াল আপনি হচ্ছে এখানে ইনপুট করতে পারেন। সেই সাথে একটা বিষয় অনেকে কনফিউজড হয়ে যান যে কন্ট্যাক্ট ইন চায়না, যেহেতু আমি বাংলাদেশে আছি, আমার কোনো কন্ট্যাক্ট নাই চায়নাতে, সো আমি কিভাবে এখন এই ইনফরমেশনটা দিব। এটা খুবই সিম্পল। একটা বিষয় আপনারা দেখবেন, এখানে কিন্তু ম্যান্ডেটরি অপশন লেখা নাই। তার মানে এটা না দিলেও আপনার অ্যাপ্লিকেশনে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। তারপর যদি কেউ দিতে চান, তাহলে অবশ্যই আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশন করতেছেন সেই ইউনিভার্সিটির ইন্টারন্যাশনাল স্কুল বা হচ্ছে প্রফেসরের সাথে আপনার অলরেডি কমিউনিকেট হয়ে গেছে, তো তার ইনফরমেশন আপনি এখানে ইম্পোর্ট করতে পারেন। যখন আপনি সবগুলো স্টেপ কমপ্লিট করবেন এবং সেভ করে ফেলবেন, তখন আপনার এমন একটা অপশন আসবে, আপনি জাস্ট ফিনিশে ক্লিক করার পর আপনি দেখতে পাবেন টাইপ এ, বি এবং সি অপশনগুলো অন হয়ে গেছে। সো আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশন কমপ্লিট করবেন, তখন দেখবেন প্রিন্ট দ্য অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম, এই বাটনটি অন হয়ে যাবে। এটা যদি অন হয়, তখন একটা ফর্ম ডাউনলোড করবেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি আপনার এখানে জানতে হবে সেটা হচ্ছে, আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশন করবেন ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটে, তখন আপনাকে সিএসসি নাম্বারটা দিতে হবে, অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার। সেই অ্যাপ্লিকেশন নাম্বারটা আপনারা যে অ্যাপ্লিকেশনটা প্রিন্ট করবেন বা ডাউনলোড করতে পারবেন পিডিএফ ফাইল, সেটার নিচের দিকে বাম সাইডে দেখবেন অ্যাপ্লিকেশন নাম্বারটি আছে। এখন সিএসসি টাইপ এর অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আপনাকে যে বিষয়টি জানতে হবে সেটা হচ্ছে এজেন্সি নাম্বারটা কি। এজেন্সি নাম্বারটি হচ্ছে প্রত্যেকটা দেশের জন্য এজেন্সি নাম্বার ক্রিয়েট করা থাকে এখানে। তো বাংলাদেশের এজেন্সি নাম্বারটা হচ্ছে 0501। তো এই নাম্বারটি একমাত্র দেওয়ার পর আপনি দেখবেন এম্বাসি অফ পিআর চায়না ইন বাংলাদেশ, এইটা এটা অন হয়ে গেছে। দ্যাট মিনস আপনি হচ্ছে সঠিক নাম্বারটি ইনপুট করেছেন। তো এজেন্সি নাম্বারটা দেওয়ার পর আপনার ডিটেলস গুলো স্টেপ বাই স্টেপ দিয়ে দিবেন, আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি এবং হচ্ছে আপনি কোন সাবজেক্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতেছেন সেই বিষয়গুলো। আপনি টাইপ এর জন্য তিনটা প্রিফারেন্স পাবেন, যেটা হচ্ছে তিনটা ইনস্টিটিউশন চুজ করতে পারবেন। সো আপনার চয়েস অনুযায়ী ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড ইনস্টিটিউশন দিয়ে, সেই সাথে হচ্ছে আপনার মেজর এবং ডিসিপ্লিন আপনি কোনটাতে অ্যাপ্লাই করতেছেন সেই ইনফরমেশন গুলো দিয়ে দিবেন। এবং অবশ্যই একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, যেটা হচ্ছে ডিউরেশন অফ ইউর মেজর স্টাডি, সেই টাইম পিরিয়ডটা আপনার যাতে কোর্সের সাথে মিলে। তো যারা কিনা আবার টাইপ বি তে অ্যাপ্লাই করতে চান, তাদের জন্য জাস্ট আমি এই পেজটা রেখেছি। সেটা হচ্ছে টাইপ বির জন্য একটা এজেন্সি নাম্বার থাকে, যেটা কিনা ডিপেন্ড করে ইউনিভার্সিটি টু ইউনিভার্সিটি। তো আমরা টাইপ এর জন্য কান্ট্রি ওয়াইজ পেয়েছি, টাইপ বির জন্য হচ্ছে ইউনিভার্সিটি, প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি একটা এজেন্সি নাম্বার আছে। তো এখানে আমি ক্যাপিটাল মেডিকেল ইউনিভার্সিটির এজেন্সি নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন। তো আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে টাইপ বির জন্য অ্যাপ্লাই করতে চান, সেই ইউনিভার্সিটির এজেন্সি নাম্বারটা আপনাকে কালেক্ট করতে হবে, এবং তাহলে আপনি এই ইউনিভার্সিটির জন্য সকল ইনফরমেশন এখানে ইনপুট করতে পারবেন। সেই ইউনিভার্সিটি আপনার একইভাবে সকল ইনফরমেশন টাইপ এতে যেভাবে ইনপুট করা হয়েছে এখানেও তাই, শুধু এখানে ইউনিভার্সিটি সিলেকশন অপশন একটা। দেন আপনার মেজর ডিউরেশনটা যাবে, যে আপনি মেজরটা কত থেকে কত পর্যন্ত, এবং আপনি যদি চাইনা স্টাডি করে থাকেন সকল ইনফরমেশন দিয়ে দিবেন। এবং যদি আপনি প্রি অ্যাডমিশন লেটার না পেয়ে থাকেন, এখানে আপাতত আপনি নো রাখতে পারেন, কারণ আপনি হতে পারে আপনার টাইপ এর অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা ইউনিভার্সিটির জন্য রিকোয়ার্ড হতে পারে আপনাকে প্রি অ্যাডমিশন লেটার ইস্যু করার জন্য। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এখানে নো দিয়ে দেন আপনি আবার হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করার পর এখানের সিএসসি পোর্টালে আবার যাবেন। তারপর হচ্ছে আপনি সিএসসি পোর্টাল থেকে আবার একটা ফর্ম প্রিন্ট করবেন। তো একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে, যখন ডেডলাইন শেষ হয়ে যাবে তারপর আপনি কোনো ধরনের ইনফরমেশন চেঞ্জ করতে পারবেন না, বা উইথড্র করলেও সেই কোনো ধরনের পরিবর্তন হবে না।
তো ডেডলাইন যতদিন পর্যন্ত থাকবে তার মাঝে আপনি সাবমিশন বা উইথড্র দুটা করা যাবে। তো যখন আপনি ডকুমেন্টগুলো এখানে আপলোড করবেন তখন দেখতে পারবেন যে প্রত্যেকটা ডকুমেন্টের লেফট সাইডে আপনার ডকুমেন্টটা ম্যান্ডেটরি কি না সেটা বিষয়ে দেখা আছে। যে ডকুমেন্টটা ম্যান্ডেটরি সেটা অবশ্যই আপনাকে সাবমিট করতে হবে, তা না হলে আপনার অ্যাপ্লিকেশন সাকসেসফুল হবে না। সো আপনার অ্যাপ্লিকেশন কমপ্লিট হয়ে গেছে, এখন আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা আবার রিচেক করতে পারেন। রিচেক করার জন্য দেখা যাচ্ছে যে আপনার হতে পারে, যেটা আমি একটু আগে বললাম যে পে এডমিশন লেটারটা ছিল না, এখন আপনার পে এডমিশন লেটার পেয়ে গেছেন, বা স্কুল আপনাকে আলাদা একটা রিকোয়ারমেন্ট সম্পর্কে জানিয়েছে যে ডকুমেন্টটা মিসিং ছিল। তো এখন আপনার একটা চান্স যে আপনি হচ্ছে রিসাবমিশনের সুযোগ পেলেন। তো আপনি যখন রিসাবমিশন করে ফেলবেন এবং অ্যাপ্লিকেশন উইন্ডোটা ক্লোজ হয়ে যাবে, তখন সিএসসি আর যে আমাদের যে চাইনিজ এম্বাসি আছে বাংলাদেশে, তারা আপনাকে ইন্টারভিউর জন্য একটা কল করবে, তারা একটা শর্ট লিস্টেড অ্যাপ্লিকেন্টদেরকে ইন্টারভিউর জন্য কল করবে। তো সিএসসি ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে আপনাকে কিভাবে প্রিপারেশন নিতে হবে সেটা অনেকে কনফিউজড হয়ে যান, যে আমি তো জানি না তাদের সাথে আমি কিভাবে কিভাবে ইন্টারভিউর জন্য নিজেকে প্রিপেয়ার করব। সেটার জন্য হচ্ছে সবচেয়ে নেসেসারি ইনফরমেশন হচ্ছে আপনার সাবজেক্ট এবং আপনার ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে জানা থাকতে হবে, এবং কেন সেই সাবজেক্টে বা সেই প্রফেসরের আন্ডারে আপনি স্টাডি করতে যাচ্ছেন এই সম্পর্কে আপনাকে খুব ভালোভাবে জানতে হবে। সেই সাথে আপনার ডকুমেন্টগুলো যে আছে সেগুলো অবশ্যই ভেরিফাইড ডকুমেন্ট হতে হবে, এবং আপনার যে হার্ড কপি গুলো আছে সেটা অবশ্যই আপনার সাথে থাকতে হবে যখন আপনি ফেস টু ফেসে আপনার ইন্টারভিউ যাবেন, যেটা নর্মালি ফিজিক্যালি হয়। সব এম্বাসি ইন্টারভিউর পর এম্বাসি একটা রিকমেন্ডেড লিস্ট পাঠিয়ে দিবে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিকে। সো আপনাকে যখন ইউনিভার্সিটিকে রিকমেন্ডেশন দেওয়া হবে তখন ইউনিভার্সিটি আপনাকে কল করতে পারে আবার আরেকটা ইন্টারভিউর জন্য। তো সেই ইন্টারভিউটা কেমন হবে সেটা একই অবস্থায়, যে আপনার সাবজেক্ট সম্পর্কে জানতে হবে, আর ইউনিভার্সিটি স্পেসিফিক আপনার প্রফেসর সম্পর্কে জানতে চায়। অনেক সময় আপনার প্রফেসরই হচ্ছে আপনার ইন্টারভিউ বোর্ডে থাকবে, যিনি আপনাকে তার বিভিন্ন রিসার্চ সম্পর্কেও কোয়েশ্চেন করতে পারে, যেহেতু আপনি অলরেডি তাকে জানিয়েছেন আপনার রিসার্চ ইন্টারেস্টটা কি। এবং আপনার ডকুমেন্টগুলো হচ্ছে রিকোয়ার্ড ডকুমেন্টগুলো চেক করা হবে, এবং ডেডলাইনের মাঝে সেই ডকুমেন্টগুলো দেওয়ার জন্য আপনাকে বলা হবে। এবং আপনি এই সময় প্রি এডমিশন লেটারটা যদি আপনি আগে না পেয়ে থাকেন তাহলে এই সময় স্কুল আপনাকে আবার প্রি এডমিশন লেটারটা প্রোভাইড করতে পারে। সো আপনার ইন্টারভিউ স্কুল থেকে শেষ হয়ে গেল। এখন এমন হতে পারে আপনি 3টে ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করেছেন, ফার্স্ট ইউনিভার্সিটি আপনাকে রিজেক্ট করেছে। তো ফার্স্ট ইউনিভার্সিটি রিজেক্ট করলে ফার্স্ট ইউনিভার্সিটি আপনার ডকুমেন্টগুলো ট্রান্সফার করবে সেকেন্ড ইউনিভার্সিটির কাছে, এই একইভাবে সেকেন্ড ইউনিভার্সিটি থার্ড ইউনিভার্সিটির কাছে। সো যদি কোনো একটা ইউনিভার্সিটি আপনাকে সিলেক্ট করে দেন তারা আবার ডকুমেন্টগুলো ট্রান্সফার করবে হচ্ছে এম্বাসির কাছে। এম্বাসি তখন আপনার অ্যাডমিশন রেজাল্টটা দিবে ফাইনালি। যখন ফাইনাল অ্যাডমিশন রেজাল্টটা হয়ে যাবে তখন আপনি যদি সিলেক্ট হন, তারপরেও আপনাকে একটা সুযোগ থাকে অনেক সময়, এটা আমি এর জন্য বলবো, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ফাইনালি আপনার কিছু ডকুমেন্ট চেঞ্জ করার দরকার হতে পারে। হতে পারে আপনার ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, বা হতে পারে আপনার ক্রিমিনাল নন ক্রিমিনাল রেকর্ড। সো আপনি তখন আরেকটা চান্স পাচ্ছেন আপনার ডকুমেন্টগুলো রিসাবমিশনের। আমি জাস্ট একটু কম্পেয়ার করার চেষ্টা করবো টাইপ এ এবং টাইপ বির মাঝে আমরা কি ধরনের ডিফারেন্স দেখতেছি। আমরা টাইপ এ দেখতেছি যে ইউনিভার্সিটি সিলেকশনের জন্য 3টে অপশন আছে, টাইপ বি তে একটি, টাইপ এ তে 3টি অপশন, এবং টাইপ এ তে এইচএসকে 1 ইয়ার একটা কোর্স করার জন্য একটা সুযোগ থাকে, এবং টাইপ বি তে হচ্ছে এটা ডিপেন্ড করে ইউনিভার্সিটি। টাইপ এ তে হচ্ছে আমরা একটা রাউন্ড এয়ার টিকিট পাচ্ছি। সো আপনার সকল অ্যাপ্লিকেশন শেষ, আপনি রেজাল্ট জেনে গেছেন, তো এখন আপনি কি এক্সপেক্ট করতে পারেন এবং কখন আপনাকে কি করতে হবে। এই সময় আপনাকে সবচেয়ে বেশি মাথায় খেয়াল রাখতে হবে বিভিন্ন ওয়েবসাইট গুলোতে এবং আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটাতে, যেখানে আপনার সিএসসি থেকে আপনাকে বিভিন্ন ধরনের মেল দিতে পারে, যেটা কিনা মোস্টলি অক্টোবর থেকে জানুয়ারির মাঝে হয়। এবং আপনার যদি কোনো ইনফরমেশন চেঞ্জ হয় যেটা কিনা ইউনিভার্সিটির কে জানানো উচিত, যেটা আপনার হতে পারে পাসপোর্ট আপনার হচ্ছে এক্সপায়ার হয়ে গেছে, আপনার পার্সোনাল ইনফরমেশনে মেজর কোনো চেঞ্জেস আছে, সেটা অবশ্যই আপনি ইউনিভার্সিটিকে ইনফর্ম করবেন। এবং আপনার জন্য যদি নেক্সট অন্য কোনো ধরনের ইন্টারভিউ থাকে সেটা অবশ্যই আপনাকে মাথায় রাখতে হবে। সেটার জন্য আপনাকে চাইনিজ এম্বাসি ইন বাংলাদেশ বা হচ্ছে আপনার যে ডেজিগনেটেড ইউনিভার্সিটি আছে তাদের সাথে কমিউনিকেশন রাখতে হবে। এবং ফাইনালি দেখা যাচ্ছে যে মোস্টলি জুলাইয়ের দিকে আপনার অ্যাডমিশন নোটিশ বা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনের জন্য চলে যাবেন, এবং ফাইনালি আপনাদের জন্য একটা ডিপার্চার রিসেপশন করা হয় এমন, যেটা 2023 সালে একটা প্রোগ্রাম। তো আমরা আশা করি বাংলাদেশ চায়না ইউথ অ্যাসোসিয়েশন চায় বাংলাদেশ থেকে বেশি সংখ্যক স্টুডেন্ট বিভিন্ন স্কলারশিপ নিয়ে চায়নাতে আসুক। সবাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকার জন্য। আপনাদের যদি কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন থাকে
বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস নিয়ে আপনারা হচ্ছে আমাদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারেন। কিন্তু একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাথে মনে মনে রাখবেন, চাইনিজ এম্বাসি বা সিএসসি স্কলারশিপ কাউন্সিল কোনো ধরনের এজেন্সিকে তারা হচ্ছে কোনো দায়িত্ব দেয় না। তো টোটালি ডিপেন্ড করে সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অথরিটি এবং হচ্ছে এম্বাসির ওপর। সো এর জন্য আপনারা চাইবো আপনারা এডুকেটেড হয়ে নিজের নিজের অ্যাপ্লাই করবেন, এবং যদি কোনো ধরনের হেল্প লাগে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে সাথে যুক্ত থাকতে পারেন। আশা করি আপনাদের যত ধরনের কোয়েশ্চেন আছে সকলগুলোর আনসার আপনারা পেয়ে যাবেন। এরপরও এখনো যদি কারো কোনো আহ, কোয়েশ্চেন থাকে আমরা ভাই আমার সবগুলো একটা কোয়েশ্চেন কোশ্চেন নেবো ইনশাল্লাহ। কোশ্চেন ছিল। তানিম ভাই। ধন্যবাদ ভাইয়া আপনার তথ্যগুলো আলোচনার জন্য। ভাই আমার এবারে একটা আমরা কোশ্চেন। আসলে আমাদের প্রশ্নোত্তর পর্বে চলে যাব। আহ, অনেকেই আমরা দেখেছি অনেকেই প্রশ্ন করেছেন। আপনারা চাইলে আপনাদের প্রশ্নগুলো আমাদের জুমের চ্যাট বক্স লিখতে পারেন, আমাদের স্পিকারগণ সেসব প্রশ্নের উত্তর দিবেন। আমি দেখতে এখন পাচ্ছি কি প্রশ্ন অনেকেই করার জি প্রশ্ন জি জি করার কি সুযোগ আছে? জি জি অবশ্যই আপনি প্রশ্ন করতে পারেন। থ্যাংক ইউ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমি বর্তমানে বেইজিং আছি, বেইজিং চিয়াথং ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতেছি। আমি একজন ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসিডর। আমার প্রশ্ন ছিল শিহাব ভাইয়ের কাছে, যে উনি যে বললো যে সিএসসি স্কলারশিপ এই টাইপটা বেসিক্যালি আমরা তো বর্তমানে অনেকেই চায়নাতে আছি, আমরা সিএসসি স্কলারশিপে এই টাইপের অ্যাপ্লিকেশন করতে চাই। সো আমি ইতিমধ্যে জানি যে আমরা অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবো, কিন্তু আমার মেন কোশ্চেনটা হলো আমরা যদি অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করি এসএসসি স্কলারশিপের এই টাইপের জন্য, আর যদি আমরা আমরা চায়না অ্যাম্বাসিতে গিয়ে দেখলে আমার পেপারটা সাবমিট করি, সো কোনটা সবথেকে বেস্ট হবে বা চান্স পর মানে কোনটা বেশি থাকবে? জি, সবুজ ভাইয়া, আহ, এখানে বিষয়টা খুবই পরিষ্কার। সেটা হচ্ছে আপনাকে কোনো ধরনের ডকুমেন্ট হার্ড কপি এম্বাসিতে সাবমিট করতে হচ্ছে না, সকল কিছুই অনলাইন পোর্টালে সাবমিশন করতে হবে। সো আপনার এই কোশ্চেনটার মানে ওই ধরনের প্রয়োজনীয়তা আর নেই। আশা করি আপনি আমার আনসারটা পেয়েছেন। ও আচ্ছা, সেকেন্ডলি আরেকটা কোশ্চেন করতে যাচ্ছি। যদি আমিও সিএসসি স্কলারশিপ এই টাইপে তিনটা ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লিকেশন করলাম আমি, আমাকে তাহলে কি দুটা কি ইন্টারভিউ দিতে হবে? একটা হলো অ্যাম্বাসিতে এবং ইউনিভার্সিটিতে, দুটো কি ইন্টারভিউ দিতে হবে, ফেস জি, করতে আপনি হবে? পিপিটিটা দেখে থাকেন, আমি যেটা বললাম যে এমবাসি প্রথমে ইন্টারভিউ আপনাকে যদি প্রাইমারিলি সিলেক্ট করে, দেন তারা ডকুমেন্ট গুলো পাঠাবে ইউনিভার্সিটিকে, দেন ইউনিভার্সিটি আপনাকে সিলেক্ট করার জন্য আবার ইন্টারভিউয়ের কল করবে। মানে এটা আমি জাস্ট একটু কনফিউজড হয়ে গেলাম। আমি ইতিমধ্যে মানে যেই ইউনিভার্সিটি আমি সিলেক্ট করছি, আমি সিএসসি স্কলারশিপ এই টাইপের অ্যাপ্লিকেশন করব, আমি কি দুই একটা ইতিমধ্যে অ্যাপ্লিকেশন করে দিছি মানে সে ওই ইউনিভার্সিটিতে, দেন জি, এখনো এখনো সিএসসি স্কলারশিপ এই টাইপ হয়নি। যদি ওই ইউনিভার্সিটি আমাকে সিলেক্ট করে বা প্রি অ্যাডমিশন লেটার দেয়, তাহলে আমি কি প্রি অ্যাডমিশন লেটার আবার অ্যাম্বাসিতে কি সাবমিট করব যখন সার্ভে সার্কুলার? হ্যাঁ, আপনি যদি আমি একটু জাস্ট আপনাকে এইভাবে বলবো, আপনি হচ্ছে আবার একটু রিক্যাপ করতে হবে ফুল প্রসেসটা। আমি যে বলেছি, অ্যাকচুয়ালি আমাদের সময় খুব শর্ট। যদি আপনাদের কারো কোশ্চেন অনেক বেশি থাকে, আপনারা আমাদের বিসিওআইসির সাথে যুক্ত থাকবেন, আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন, আমরা আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব, কারণ আসলে তানিম আমাদের ভাই, সময়টা খুবই আমি লিমিটেড। খুবই সংক্ষেপে আনসারটা দিয়ে দিচ্ছি। জি সবুজ জি ভাই, বিষয়টা হচ্ছে আপনি ইউনিভার্সিটির সাথে কমিউনিকেট করেছেন, আপনি প্রি অ্যাডমিশন লেটার পেয়েছেন। তার মানে এটাই না যে আপনার অ্যাডমিশন কনফার্ম, তার মানে এটাই যে আপনার সিএসসি এর রিকোয়ার্ড যে ডকুমেন্ট গুলো সেটা ফুলফিল হয়ে গেছে। তো সিএসসি এর অ্যাপ্লিকেশন পোর্টালে যখন আপনি সকল ডকুমেন্ট সাবমিট করবেন উইথ প্রি অ্যাডমিশন লেটার, দেন সিএসসি সিলেকশন করবে কাদেরকে তারা প্রাইমারি সিলেকশনের জন্য ইনভাইট করবে। দেন সিএসসি তাদেরকে ইন্টারভিউ নেবে এবং আবার ইউনিভার্সিটিকে ডকুমেন্ট গুলো পাঠাবে। সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি প্রাইমারিলি সিলেক্টেড হন, দেন ইউনিভার্সিটি আপনাকে আবার প্রফেসরের সাথে কমিউনিকেটের জন্য একটা ইন্টারভিউর জন্য কল করতে পারে, এবং ইউনিভার্সিটি যদি সিলেক্ট করে ইউনিভার্সিটি আবার ডকুমেন্ট সিএসসি কে পাঠাবে। দেন সিএসসি আবার ফাইনালি আপনাদেরকে মানে অ্যাডমিশনের জন্য সে ইনভাইট করবে। আমার বিষয়টা কি ক্লিয়ার সবুজ ভাই? হ্যাঁ, আমি এখন ক্লিয়ার। থ্যাংক ইউ এটা নিয়ে। ধন্যবাদ। আচ্ছা এই আমরা এই শিহাব শিহাব এবং আব্দুল্লাল, তানিম, আমার মনে হয় জি আমরা জি কিছু কোশ্চেন বেশি নিতে পারি। এই ধরনের প্রোগ্রাম তো সচরাচর হয় না। যদি টাইমটা আমরা একটু আহ, 10 মিনিট বাড়িয়েও যদি কিছু কোশ্চেন নিতে পারি, আমার মনে হয় সেটা শুড বি অ্যাকসেপ্টেড। জি 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 স্যার, আমরা চেষ্টা করবো এটা ভালো হয়। ইনশাল্লাহ। আর একটু আচ্ছা আচ্ছা। সমস্যা নেই, এটা একটু কন্টিনিউ করুন করেন আপনারা, আমার জি নির্দিষ্ট জি সময় থেকে 15 মিনিট বেশি নেই। আসসালামু আচ্ছা আচ্ছা আলাইকুম, স্যার, আমার একটা কোশ্চেন ছিল ভাইয়া। আমরা চেষ্টা করতেছিলাম যে আমাদের চ্যাট বক্সের কোশ্চেন গুলো আগে দেখার জন্য, যারা যারা আগে কোশ্চেন করেছিলেন। যদি আপনারা একটু ওয়েট করেন, আমরা আপনাদের কোশ্চেন গুলো নিব। আমরা আগে আমাদের চ্যাট বক্সের কোশ্চেন গুলো নিয়ে থাকি, তারপরে মনে হয় আপনাদের কোশ্চেন গুলো নিব, দয়া করে একটু ওয়েট করবেন।
আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন কোশ্চেন করেছে, ইফ এ আন্ডারগ্রাজুয়েট ক্যান্ডিডেট ক্যান ম্যানেজ প্রি এডমিশন লেটার উইদাউট হ্যাভিং সিএসসিএ স্কোর, then is it still must to have CSC score? Does it possible to submit the application without having CSCI score? Bhaiya. No. Nowadays, only for this 2026 session, China Scholastic Competency Assessment is mandatory. It's a mandatory document. So before any pre-admission letter, university will require your CSCA score. So university can't provide you a pre-admission letter without that score. So it's totally no. You must have to have CSCA score first. ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ। আমরা দেখতে পাচ্ছি আরো কিছু কোশ্চেন আছে আমাদের চ্যাট বক্সে। চীনে মাস্টার্স ডিগ্রি শেষ করার পরে চীনে চাকরি পাওয়ার সুযোগ কতটুকু, নাকি মাস্টার্স সম্পন্ন করার পর আমাদের দেশে ফিরে যেতে হবে? ভাইয়া। না, এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা কোয়েশ্চেন। জেনে থাকবেন চায়না এখন ফরেনারদের জন্য অনেক বেশি ওপেন এবং অনেক বেশি অপরচুনিটিস তারা ক্রিয়েট করেছে। আমি তো এভাবে বলি, চায়না ইজ বিকামিং এ ল্যান্ড অফ অপরচুনিটি নাও। সো যারা মাস্টার্স কমপ্লিট করেছেন বিভিন্ন সাবজেক্টে এবং আপনার খুব ভালো স্কোর আছে এবং আপনার খুব ভালো পাবলিকেশনস আছে, তারা অবশ্যই বিভিন্ন ধরনের জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন। আহ, আমি যদি বলি সরাসরি, আপনাদের সামনে এক্সাম্পল আছে, আমাদের মুজাহিদ ভাই আছেন। তিনি আহ, একটা ইউনিভার্সিটিতে লেকচার হিসেবে জয়েন করেছেন, যদিও পিএইচডির পর। সো আপনাদের মাস্টার্স এর পরেও বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন পজিশনে জয়েন করার সুযোগ আছে, বা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে আপনারা জয়েন করতে পারেন অবশ্যই। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাইয়া। আমরা দেখতে পাচ্ছি আরো একটা কোশ্চেন আছে এখানে, টাইপ বি এর জন্য কি জাস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে ইন্টারভিউ নিবে অ্যাকসেপ্টেশন লেটার পাওয়ার পর, আর টাইপ বি এর জন্য কি সব সার্টিফিকেটস এন্ড ট্রান্সক্রিপ্ট অ্যাটাস্টেড করতে হবে কিনা? ভাইয়া। এবং ট্রান্সক্রিপ্ট অ্যাটেস্টেশনটা ম্যান্ডেটরি যে কোনো স্কলারশিপের জন্য, কিন্তু টাইপ বি এর ক্ষেত্রে অবশ্যই ইউনিভার্সিটির উপর ডিপেন্ড করতেছে। ইউনিভার্সিটি আপনাকে রেকমেন্ড করবে চাইনা স্কলারশিপ কাউন্সিলের কাছে, কিন্তু টাইপ এ তে যেটা হয়, চাইনা স্কলারশিপ কাউন্সিল ইউনিভার্সিটিকে রিকমেন্ড করতেছে এবং ইউনিভার্সিটি আবার স্কলারশিপ কাউন্সিলকে রিকমেন্ড করতেছে। টাইপ বি এর ক্ষেত্রে এটা দুই ভাবে হচ্ছে না, শুধু একভাবে। সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি রিকমেন্ড করবে সিএসসি কে। যদি সিএসসি আপনাকে কম্পিটেন্ট মনে করে, দেন তারা হচ্ছে আবার ইউনিভার্সিটিকে বলবে, ইয়া ইউ ক্যান গ্রো উইথ দিস অ্যাপ্লিক্যান্ট। আমি আমি আরেকটু অ্যাড করি ভাই, এই প্রশ্নের সাথে আরেকজন প্রশ্ন করেছেন যে ওনার এসএসসি সার্টিফিকেটটা নোটারাইজ করা আছে বাট এসএসসিটা নাই, তো ওনার কি দুইটাই নোটারাইজ করতে হবে কিনা, এসএসসি এবং এসএসসি? হ্যাঁ, সকল সার্টিফিকেট নোটারাইজ করতে হবে। আচ্ছা, আরেকটা কোশ্চেন আছে হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য ডেডলাইন অফ সিএসসি টাইপ এ স্কলারশিপ? আমরা এখনো সার্কুলারটা পাইনি। এর জন্য আমি যেটা আমার প্রেজেন্টেশন অলরেডি আপনাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি, সেটা আপনাকে অবশ্যই ইউনিভার্সিটি পোর্টাল এবং সিএসসি পোর্টালটা আপনাকে দেখতে হবে যে তাদের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডেডলাইনটা কি রাখা আছে। আচ্ছা ভাই, আমরা দেখতে পাচ্ছি আরেকটা কোশ্চেন, উইদাউট এসএসকে 3 is not there any chance to get CSC type A for bachelor if I submit only CSCA score report only? এইচএসকে থ্রির বিষয়টা খুব বেশি পরিষ্কার। সেটা হচ্ছে, আপনি যদি ব্যাচেলর প্রোগ্রামটা চাইনিজ মিডিয়ামে অ্যাপ্লাই করতে চান, তাহলে অবশ্যই আপনাকে এইচএসকে থ্রির সার্টিফিকেট দিতে হবে। আর যদি আপনি মাস্টার্স অ্যাপ্লাই করতে চান, তাহলে এইচএসকে ফোর এর সার্টিফিকেট থাকতে হবে। তো সিএসসিএ যে স্কোরটা, সেটা তো আপনার জন্য একটা ম্যান্ডেটরি স্কোর, ম্যান্ডেটরি রিপোর্ট, যেটা আপনাকে সাবমিট করতে হবে। সেই সাথে আপনি যেহেতু চাইনিজ মিডিয়ামে পড়তে চাচ্ছেন, তার জন্য অবশ্যই আপনাকে চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সির টেস্ট আপনি পাস করতে হবে, সেটার সার্টিফিকেট অবশ্যই থাকতে হবে। আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে। জি, আমি আবারও সবাইকে মনে করে দিতে চাই, আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা চাইলে আমাদের জুমের চ্যাট বক্সে এখন লিখতে পারেন, অথবা আমাদের ফেসবুক পেজ যুক্ত হতে পারেন পিসিওয়াইস এর সাথে। আমাদের স্পিকারগণ সেসব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিবেন। আমি আরেকটা কোশ্চেন নিচ্ছি এখন আমাদের চ্যাট বক্স থেকে। আমি বাংলাদেশ থেকে চায়নাতে পিএইচডি করতে যেতে যাচ্ছি। আমি ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এ মাস্টার্স অনার্স কমপ্লিট করেছি। আমার একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডও ভালো, পাবলিকেশনও আছে। আমার ক্ষেত্রে সিএসসি স্কলারশিপ পাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু? আচ্ছা, এটা খুব ইন্টারেস্টিং। ভাইয়া। সিএসসি তো খুব বেশি কম্পিটেন্ট এখন, কারণ হচ্ছে আপনার সিএসসি তে
বেশি কম্পিটিশন হচ্ছে। তো আপনার স্কলারশিপ পাওয়ার চান্সটা কতটুকু সেটা আমি বলতে পারবো না, সেটা অবশ্যই সিএসসি অথরিটি যারা সেখানে অ্যাডমিশন কমিটিতে থাকবেন তারা আপনার ক্যাপাবিলিটি জাজ করবেন, আপনাকে ইন্টারভিউ নেবেন, এবং আপনার ইউনিভার্সিটি বা আপনার প্রফেসর তারা বুঝতে পারবেন। কিন্তু হ্যাঁ, আমি আপনাকে উৎসাহিত করবো অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য, যেহেতু আপনার পাবলিকেশন এবং বোথ রেজাল্ট খুব ভালো। হতে পারে আপনি খুব ভালো একজন ক্যান্ডিডেট সিএসসি এর জন্য। অবশ্যই অ্যাপ্লাই করা আপনার জন্য উচিত। আমি আরেকটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি। আমার দীর্ঘ 10 বছরের অভিজ্ঞতা আছে আর এমজি সেক্টরে একজন প্ল্যানিং সুপারভাইজার হিসেবে, এবং 2022 সালে আমার একটি এমবিএ করা আছে ফিন্যান্স। আমার জিপিএ 3.76 আউট অফ 4। আমি স্কাউটে আরেকটি এমবিএ করতে চাচ্ছিলাম, এবং ইতিমধ্যে একটি স্ক্রিপ্ট লেটার পেয়েছি। আহ, আলহামদুলিল্লাহ। আমার সিএসসি পাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু? সিএসসি ছাড়া অন্য কোনো স্কলারশিপ কি আছে কিনা, এটার সুযোগ সুবিধা সিএসসির মতো, ভাইয়া? তা আপনার প্রথম পার্ট আনসার অলরেডি দিয়ে দিয়েছি, যেটা হচ্ছে আগের আচ্ছা। কোশ্চেনের। দ্বিতীয় পার্টটার জন্য অবশ্যই সেটা হচ্ছে আরো যে স্কলারশিপ গুলো, যেটা আমরা বলেছি অলরেডি, আনসু স্কলারশিপ আছে, সিসি টাইপ বি স্কলারশিপও আছে, এবং ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ বা প্রভিন্সিয়াল স্কলারশিপও থাকে। আবার প্রোগ্রাম স্পেসিফিক স্পেশাল অনেকগুলো স্কলারশিপ আছে। আপনারা যদি আমাদের বাংলাদেশ চাইনিজ ইউথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের বিগত ওয়েবিনারটি মিস না করে থাকেন, তাহলে দেখতে পারবেন সেই ওয়েবিনারটিতে আমরা অলরেডি বিভিন্ন স্কলারশিপ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সেই ওয়েবিনারের ভিডিওটি আমাদের পোর্টালে আছে এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আছে, সেখানে আপনারা দেখে নিতে পারেন। আচ্ছা, আমরা আর দু একটা কোশ্চেন নিব। আমি আর একটা কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছি। If I take CSCA in January 2025 intake, is it possible to get CSC, as some others claim that who will apply earlier have highly chance to get the scholarship? ভাইয়া। No, 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 this is not practical. Actually, CSC has a specific deadline. So when their application window will be closed, then they will start evaluating the document. It doesn't matter when you applied. So it's totally depend on the application window. So just apply before the deadline, not after the deadline. That's it. ওকে, আমরা আর দুইটা কোশ্চেন নেব সর্বোচ্চ। একটা কোশ্চেন অনেক বড়, আমি পড়তেছি। আমার প্রশ্নটি ব্যাচেলর প্রোগ্রামের জন্য। পূর্বের বছরগুলোতে আমরা দেখেছি বাংলাদেশের একজন স্টুডেন্ট চাইনিজ লিটারেচি না থাকলেও সে যদি সিএসসি টাইপ এ স্কলারশিপ পেত, তাহলে 1+4, 5 বছরে তার ব্যাচেলর শেষ করতে পারতো। সেখানে সে প্রথম বছরে চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতো, দ্বিতীয় বছর থেকে তার মেজর শুরু করতো। কিন্তু যেহেতু এবছর সিএসসিএ এক্সামের একটা বিষয় আছে, তাহলে বাংলাদেশের একজন চাইনিজ না জানা স্টুডেন্ট সিএসসি এক্সাম কিভাবে দেবে? একটা কোশ্চেন। সেকেন্ডলি, আমি জানতে চাচ্ছিলাম এক্সামটি অনলাইন নাকি অফলাইনে হবে, বাংলা বা ইংরেজি কোন মাধ্যমে হবে, অফলাইনে হলে পরীক্ষার কেন্দ্র কোথায় হবে? ভাইয়া, অনেকগুলো প্রশ্ন একসাথে। বড় এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন। তো আমি খুব সংক্ষেপে জি। আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনারা জানবেন যে আমি আমার প্রেজেন্টেশনে সিএসিএস, যেটা হচ্ছে আমরা বলতেছি, সরি সিএসসিএ, এটার ওয়েবসাইটটা আমরা দেখিয়ে দিয়েছি, যেটা আমি আবার বলে দিচ্ছি, www.csca.cn। আপনারা এই ওয়েবসাইটটিতে যাবেন, সেখানে গিয়ে আপনি ডিটেলস ইনফরমেশন পাবেন যে আপনার অ্যাপ্লিকেশন গুলো বা আপনার যে ধরনের এক্সাম হবে সেটা কিভাবে হতে পারে। তো সেখান থেকে আপনি ডিটেলস জানতে পারবেন, সেটা ফার্স্ট। সেকেন্ড, এটা সম্পর্কে আমাদের বিসিএস এর কিছু ওয়েবসাইটে কিছু আর্টিকেল লেখা আছে, সেটা একটু স্টাডি করবেন, খুব ডিটেলস জেনে যাবেন। আমি খুব সংক্ষেপে আপনাকে আপনার আনসারটা দিব যে এটা ডিপেন্ড করে আপনার ইউনিভার্সিটির উপর। আপনি যে ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করতেছেন সেই ইউনিভার্সিটি কি রিকোয়ার করে, তারা কি আপনার এক্সামটার জন্য স্পেসিফিক চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ চাচ্ছে না ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ চাচ্ছে, এটা যদি বলে না চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজের উপর এক্সাম দিয়েই তোমাকে চাইনিজ মিডিয়ামে পড়তে হবে, দ্যাটস ইট, আপনাকে সেটাই করতে হবে। যদি আপনার ইংলিশ মিডিয়ামে হয় বা তারা যদি স্পেশাল কোনো রিকোয়ারমেন্ট আপনার জন্য রাখে, সেটা আপনার জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবে। তো সেই জন্য আমি বলবো অবশ্যই আপনার যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন সেই ইউনিভার্সিটিতে কমিউনিকেট করবেন তাদের কেমন ধরনের সিএসসিএ স্কোর দরকার বা তাদের রিকোয়ারমেন্টটা কি স্পেসিফিক। তো আপনার সাবজেক্টের জন্য রিকোয়ারমেন্ট ডিফারেন্ট হতে পারে, আপনার ইউনিভার্সিটির জন্য রিকোয়ারমেন্টটা ডিফারেন্ট হতে পারে, এবং সিএসসি এর পোর্টালে গিয়ে আপনি আরো ডিটেল জানতে পারবেন। ওকে, ধন্যবাদ ভাইয়া। আর আমি
এই প্রশ্নের উত্তর একটু অ্যাড করতে চাই, যেটা হচ্ছে আসলে চায়নাতে যদি কোনো এক্সাম হয় অবশ্যই সেটা ইংলিশ মিডিয়ামে হবে। বাংলাতে কোনো এক্সাম হওয়ার সুযোগ নেই, যেহেতু এটা ইন্টারন্যাশনাল এক্সাম হবে। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। আর আমাদের আসলে সময় খুবই সংক্ষিপ্ত, আমরা আর কোনো কোশ্চেন নিতে চাচ্ছি না। যদি এরপরও আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজে লিখতে পারেন। আমাদের বিশেষজ্ঞ তারা সবাই সেই প্রশ্ন উত্তরগুলো দিয়ে থাকবেন। এবারে ওয়েবিনারের সমাপনী বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি ভিসিওআইএস এর সম্মানিত সভাপতি জানাতুল আরিফ ভাইকে, পিএইচডি রিসার্চার, নর্থ চায়না ইলেকট্রিক পাওয়ার ইউনিভার্সিটি বেইজিং, প্রেসিডেন্ট বিসিওআইএস এ। ভাইয়া প্লিজ। Good evening, everyone. Respected chief guest, honorable speakers, distinguished guests, and dear participants, Assalamu alaikum, and a very good evening. It is a great honor for me as the president of the Bangladesh China Youth Student Association to deliver the closing remark for today's inspiring webinar on the CSE scholarship. Throughout this session, we have learned about the remarkable educational and research opportunity that China offers to international students. The CSE scholarship has truly become a bridge of academic excellence and cultural understanding between Bangladesh and China. At BCYSA, our mission is to guide and support Bangladeshi students in China, helping them adapt to a new environment, connect with others, and grow both academically and professionally. We take pride in seeing our students making meaningful contribution to both nations. I would like to express my heartfelt gratitude to our chief guest, Mr. Li Xiaopeng, for his valuable insights, to Dr. M.D. Shahabul Haq sir and Dr. A.M. Mujahid for their inspiring speech, and to all participants who joined this program from different parts of the world. Before concluding, I would like to extend our deepest thanks to the government of the People's Republic of China and the Embassy of the People's Republic of China in Bangladesh for their continued support and generous opportunities offered to Bangladeshi students through various scholarship programs, including the CSC scholarship. Your support is helping our youth achieve their dreams and build a stronger future for both nations. Let us continue to work together, building bridges of friendship, knowledge, and mutual development between Bangladesh and China. Thank you all once again for being part of this meaningful event. Have a wonderful evening and best wishes to everyone applying for the CSC scholarship. Thank you all. থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। আমি আমাদের স্পিকার গণকে আবার থ্যাংক ইউ দিতে চাই। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। পাশাপাশি আমাদের যারা গেস্ট ছিলেন তাদেরকে ধন্যবাদ দিতে চাই। আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে রয়েছি। আশা করি আজকের আলোচনার মাধ্যমে আমাদের বাংলাদেশ শিক্ষার্থীরা উপকৃত হয়েছেন। আমি আবারও মনে করে দিতে চাই, বিসিওয়াইএস এর বেল্ট অ্যান্ড রুট ট্রেনিং একাডেমি প্রতি বছর স্কলারশিপ সম্পর্কিত ওয়েবিনার ও পরবর্তীতে পার্সন টু পার্সন সহায়তা করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে, যেখানে সিএসসি টাইপ এ, এ, বি, আনসু, প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট সহ আরো বিভিন্ন স্কলারশিপ ও আবেদনের পুরো প্রক্রিয়া, ডকুমেন্ট প্রস্তুতি, সুপারভাইজারের সাথে যোগাযোগ, স্টাডি প্ল্যান, রিসার্চ প্রপোজাল সহ যাবতীয় সকল কিছু নিয়ে সহায়তা করা হবে। তাই বিসিওয়াইএস এর সাথেই থাকুন। বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন আমাদের ওয়েবসাইটে www.bcysA.org তে। আর নিয়মিত আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজকে। Thank you all for joining us today and making this webinar success. Special thanks to our distinguished guests and speakers for their inspiring contribution. Your presence had made this event truly meaningful. পরবর্তী ওয়েবিনারের জন্য সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা ভাইয়া,